Welcome to BSc Main Physics. Semester 6, Paper 1, Solid State Physics. And Unit 1, Crystal Structures, we continue. And today the topic is simple cubic, face-centered cubic, and body-centered cubic. Class number S4, Semester 6, BSc Main Physics, Crystal Structures, Solid State Physics paper. Today we study SCC, FCC, and BCC structures in crystals. And this is the fourth class. And before going to the structures, FCC, etc., we see some of the previous problems from the previous topic, that is lattice spacing problem continued. Lattice spacing problem continued. And when you study this problem, you must remember the terms that we use. If we use a symbol A, it is called lattice constant or lattice parameter. When you see a symbol A, you have to read as lattice constant or lattice parameter, or it is a cube edge. For simple cube, it is a cube edge. And when you see D in the formula, you have to understand it as lattice spacing or interplanar spacing, interplanar distance. D is the interplanar distance, and D is related to A. D is related to A. If D equal to A, then D equal to A for 100 plane in a simple cubic crystal. D is equal to A. Interplanar distance is equal to the lattice constant for 100 plane in a simple cubic crystal. These things you remember. So the terms you have to remember now is A is the lattice constant or lattice parameter, which is often the cube edge. D, lattice spacing, it is also known as interplanar spacing, interplanar distance, and that you have seen in the previous class, its derivation and one or two problem. And D is equal to A for simple cubic. And here is a problem. It is a previous unit question, 2019 question. Calculate the interplanar distance, interplanar spacing for 3 to 1 plane. These are Miller indices. 3 to 1 plane in a simple cubic lattice whose lattice constant is 4.2 angstrom. So lattice constant is 4.2 angstrom, which is A. And for simple cubic, we have seen in the interplanar distance formula as for simple cubic, D is equal to A into h square plus k square plus l square raised to minus 1 by 2, whole raised to minus 1 by 2. That you have seen. Given a scale, the Miller indices is equal to 3 to 1. And A is given, lattice constant is given as 4.2 angstrom. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇൻ്റർപ്ലെയിനാർ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരെണ്ണം ചെയ്തിരുന്നു, ഒരു ഐഡിയ കൊടുത്തിരുന്നു. അതിന് കൂടിയുള്ള ബാക്കി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്നൊരു സിമ്പിൾ ഫോർമുലയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ലാറ്റിസ് പാരാമീറ്റർ, ക്യൂബ് എഡ്ജ് എന്നൊക്കെയാണ് വായിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഡി എന്നൊരു ടേം കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ലാറ്റിസ് സ്പേസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്ലെയിനാർ സ്പേസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്ലെയിനാർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വായിക്കണം. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൻ്റെ ഫോർമുല ഡി ഇസ് ഇക്വൽ എ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ റേസ് ടു മൈനസ് 1 by 2 ആണ്. സ്കെയിൽ മില്ലർ ഇൻഡീസസ് തന്നിരിക്കുന്നത് 3 to 1 എന്നാണ്. അപ്പോൾ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ 3, കെ ഇസ് ഇക്വൽ 2, എൽ ഇസ് ഇക്വൽ 1. മില്ലർ ഇൻഡീസസ് എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ കോമയൊന്നും വേണ്ട, ചുമ്മാ എഴുതിയാൽ മതി, വെറുതെ അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. സോ മില്ലർ ഇൻഡീസസ് ആർ ഗിവൺ സ്കെയിൽ 3 to 1. And lattice constant is also given, which is A is equal to 4.2 angstrom. So we can substitute in the formula. D is equal to 4.2. We calculate the value in angstrom. So we simply write 4.2 into 3 square plus 2 square plus 1 square. H square plus k square plus L square. That is the meaning. Whole raised to 1 by 2. That is 4.2 into 9 plus 4 plus 1 raised to minus 1 by 2. 9 plus 4 plus 1 is 14. 14 raised to minus 1 by 2. And this minus 1 by 2 power we write in the denominator. We find the root of 14 and divide
Root of 14 is somewhat 3 point something. So when we divide 4.2 by that quantity, we get 1.224 angstrom. That is the answer of this problem. D, interplanar distance in this case is 1.224 angstrom. Now we see another problem. Next problem. Calculate the interplanar spacing between 100 plane and 111 planes of the cubic system of lattice parameter A. Here the lattice parameter A is written as A. Its value is not given, so we have to express the answer in terms of A. The answer must be in terms of A. അപ്പോൾ ഈ 100 പ്ലെയിൻ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർപ്ലാനർ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതുപോലെ 111 പ്ലെയിൻ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർപ്ലാനർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവ രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. സോ വി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റൽ കേസ്. സോ വി റൈറ്റ് ലാറ്റിസ് സ്പേസിംഗ് and since the formula given the end is sufficient and it is simplified there. Lattice spacing D is equal to h square by a square plus k square by b square plus l square by c square raised to minus 1 by 2. That is the general formula. And for simple cubic system, we write A is equal to B is equal to C. So in the place of A, B and C, we can write A. And A is taken out. And when it come out in the denominator, it is A raised to minus 1. And when it goes to numerator, we get A. So D is equal to A into h square plus k square plus l square raised to minus 1 by 2. That is the interplanar distance for simple cubic system. And lattice spacing for 100 plane, you put in the place of HKL 1000. We get D1000 equal A into 1 square plus 0 square plus 0 square raised to minus 1 by 2. That is in the bracket we get 1 raised to minus 1 by 2. 1 raised to n number is 1. So A into 1 A. The second case, the lattice spacing for 111 plane. And when we put that values, we get D111 equal to A into 1 square plus 1 square plus 1 square, the whole raised to minus 1 by 2. That is 3 raised to minus 1 by 2. That is A by root 3. Answer is expressed in A. Next problem. The atomic radius of silver having FCC structure. FCC we have studied, we see now. Soon. The atomic radius of silver having FCC, face centered cubic structure, is 0.152 nanometer. Calculate the spacing of 231 and 110 planes. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 231 പ്ലെയിനിൻ്റെയും 110 പ്ലെയിനിൻ്റെയും ഇൻ്റർപ്ലെയിനാർ സ്പേസിങ് കാരണം ഇവിടെ എ എന്നുള്ളത് എ ഇല്ല, റേഡിയസ് തന്നിരിക്കുന്നത്. റേഡിയസ്, ആറ്റമിക് റേഡിയസ്, ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഓരോ ക്യൂബിൻ്റെ കോർണറിലിരിക്കുന്ന അറ്റോമിക് റേഡിയസാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്, അത് ഓർക്കണം. നമ്മൾ വേറെ കോൺടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടത്. FCC സ്ട്രക്ചറാണ്, ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചറാണ്. ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്കിൽ FCC ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്കിൽ ലാറ്റിസ് പാരാമീറ്റർ എ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ, ക്യൂബിഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 4r by root 2 അല്ലെങ്കിൽ 2√2r എന്നുള്ള ഫോർമുല വെച്ചാൽ കാണുന്നത്. FCCയിൽ ആറ്റമിക് റേഡിയസ് എന്നാൽ ക്യൂബിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിസ് പാരാമീറ്റർ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ 2√2r എന്നാണ്. അപ്പോൾ r വാല്യൂ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് a into 2√2 into 0.152 nanometer. 0.152. So we get on simplification
0.4299 nanometer. So now we write lattice spacing for 231 plane. For 231 plane, we can write D231 equal to A into H square plus K square plus L square raised to 1 minus 1 by 2. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അറ്റോമിക് റേഡിയസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാണാനായിട്ട് എ ഈസിക്കൽ 4r/√2 അല്ലെങ്കിൽ 2√2r എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അത് വെച്ച് കാണണം. എ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ താഴെ കാണുന്ന ഫോർമുല ഡി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ റേസ് ടു മൈനസ് 1/2 എന്നുള്ള ഫോർമുല കൊടുക്കണം. അപ്പം അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് D231 ഈസ് എ ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ റേസ് ടു പ്ലസ് 1/2. ഇപ്പോൾ മൈനസ് 1/2 പവർ താഴെ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് 1/2 ആകും. ദാറ്റ് ഈസ് 0.4299. ദാറ്റ് ഈസ് എ by root of 2 square plus 3 square plus 1 square raised to 1/2 is root. So in the denominator we get a 14 root which is equal to 3.7417. So the answer is D231, interplanar distance between 231 planes. That is 0.4299 by 3.7417 which is 1149 nanometer. And for 100 plane D1100, that is a into h square plus k square plus l square raised to minus 1/2. That is a by root of h square plus k square plus l square. That is 0.4299 by root of 1 square plus 1 square plus 0 square. 0.4299 by root 2. That is 0.3030 nanometer. Answer. Now we can see the cubic lattices. Cubic lattice. It's a short answer question. It's a 2019 question I have written there. The question is, what are the different space lattices? What are the different space lattices? Space lattices in സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം. താഴെയാണ് ഇരിക്കുക. ഇൻ ക്യൂബിക്കൽ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം. ആ ഇടയ്ക്കുള്ള ലൈൻ ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആ നോട്ടിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്? വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറൻറ്റ് സ്പേസ് ലാറ്റീസസ് ഇൻ ക്യൂബിക്കൽ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം. ഇപ്പോൾ ക്യൂബിക്കൽ ക്രിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ള ലാറ്റീസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഷോർട്ട് ആൻസറായിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് ഈ മുകളിലിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ക്യൂബിക് ലാറ്റിസസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 3. 3 തരംതിരിക്കുന്നത്. ദേ ആർ SC, FCC ആൻഡ് BCC. നിങ്ങളിത് പ്ലസ് 2 ക്ലാസ്സിൽ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ്. അതിന് റിപ്പീറ്റേഷനാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ടോപ്പിക് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഈ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളത് നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുക. ഒരു ക്യൂബ് വരയ്ക്കുക. എല്ലാ ക്യൂബ് എഡ്ജിലും നമ്മൾ ഒരു ആറ്റം കാണിക്കണം. അതൊക്കെ നമ്മൾ ആറ്റം കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതല്ല ഷേപ്പ്. നമ്മൾ ആറ്റം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ്റം രണ്ട് കൂട്ടിമുട്ടിയിരിക്കുന്ന അത്രയും വലുപ്പം ഉണ്ടാകും. ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈഡുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ശരിക്കുള്ള പടത്തിൽ. പക്ഷെ നമുക്കത് വരയ്ക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളായിട്ട് കോർണർ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആറ്റങ്ങൾ പരസ്പരം ടച്ച് ചെയ്യുന്ന അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ബോളുകൾ പോലെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ സർക്കിളായിട്ട് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ 8 കോർണേഴ്സിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു ക്യൂബിന് 8 കോർണേഴ്സ് കാണും. അതുപോലെ 6 വശങ്ങൾ കാണും. 8 കോർണേഴ്സും 6 സൈഡുകളും ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തോളണം. അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൻ്റെ SCയുടെ സ്ട്രക്ചറാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കോർണറിലും ഒരാറ്റം. In this type of structure there is one lattice point. ആ ലാറ്റിസ് പോയിന്റിലാണ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയൺ വരുന്നത്. In this type of structure there is one lattice point at each of the 8 corners of a unit cell. ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ 8 കോർണറിലും ഓരോ ആറ്റം വെച്ച് വരും. And each corner atom lattice point is shared by 8 unit cells. അത് ഓർക്കണം.
ഈ ഒരു ആറ്റം, ഒരു കോണിൽ വരുന്ന ആറ്റം അതിന് സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള 8 ഇതുപോലെയുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറാണ്. 8 സെല്ലുകൾക്ക് അത് കോമൺ ആയിട്ട് വരും. നമ്മൾ മുകളിലും താഴെയും സൈഡിലൊക്കെ വെച്ച് അടുക്കിയാൽ ഒരു കോർണർ ആറ്റം സമീപത്തുള്ള 8 യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളുടെ പാർട്ട്ണറായിട്ട് വരും. 8 corners of the unit cell, and each corner atom lattice point is shared by 8 unit cells. Hence, the number of atoms in a unit cell is 1 atom. അതായത് 8 ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/8 ആണ്. 1/8. അപ്പോൾ 8 കോർണറല്ലേ, അപ്പോൾ 8 × 1/8 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആറ്റം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ, ഈ സിമ്പിൾ ക്യൂബിലെ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ ഒരു ആറ്റം മാത്രമാണ്. നമ്മൾ 8 സൈഡിൽ കാണിച്ചാണെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൽ ഒരു ആറ്റം മാത്രമാണ് ഫലത്തിലുള്ളത്. കാരണം ഓരോ കോർണർ ആറ്റവും മറ്റ് 8 ക്യൂബികളുടെ കോർണർ ആറ്റമായിട്ട് വരും. ഹെൻസ് ദിസ് ഇസ് എ പ്രിമിറ്റീവ് സെൽ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രിമിറ്റീവ് സെല്ലാണ്. ഒറ്റ ആറ്റം ആറ്റം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രിമിറ്റീവ് സെല്ലാണ്. പ്രിമിറ്റീവ് സെൽ. ഇതിനടുത്തത് ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് ക്യൂബിക്കാണ്. ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് ക്യൂബിക്ക്, അതിന് FCC നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയാം, ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് ക്യൂബിക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പടം വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ക്യൂബ് അതുപോലെ വരയ്ക്കണം. ക്യൂബിലെ ആ കോർണർ ആറ്റം 8 വരയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഫേസിലും ഒരാറ്റം വരയ്ക്കണം. എല്ലാ ഫേസിനും നടുക്ക് 6 ഫേസ് ഉണ്ടെന്നറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ 6 ഫേസിന് നടുക്ക് നമ്മൾ 6 ആറ്റം വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. 6 ഫേസിന് നടുക്ക് 6 ആറ്റം വരച്ചിരിക്കുക. ഒരു ഫേസിലെ ആറ്റം 2 സെല്ലുകളുടെ 2 ഇതുപോലുള്ള ക്യൂബിൻ്റെ പാർട്ണറായിരിക്കും. ഒരു ഫേസിലാറ്റം. കോർണറിലാറ്റം 8 സെല്ലുകൾക്ക് കോമൺ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ആ ഫേസിലാറ്റം 2 സെല്ലുകൾ കോമൺ ആയിരിക്കും. In this lattice, there is one lattice point atom at each of the 8 corners of the unit cell, which is shared by 8 unit cells. Also, there are 6 atoms at the center of each of the 6 faces of the unit cell. കാരണം ക്യൂബിന് 6 ഫേസ് ആണ്. ഓരോ ഫേസിലും ഓരോ ആറ്റം. ഈച്ച് ഫേസ് ആറ്റം, ഓരോ ഫേസിലുള്ള ആറ്റം, ഈച്ച് ഫേസ് ആറ്റം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് ഷെയർഡ് ബൈ 2 യൂണിറ്റ് സെൽ. മറ്റ് 2 യൂണിറ്റ് സെൽ, ഇതും മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് സെല്ലും ഷെയർ ചെയ്യും ആ ഫേസ് ആറ്റത്തിൽ. Therefore, total number of atoms in the unit cell of an FCC structure is, അപ്പോൾ FCCയിൽ ഉള്ള ആകെ അടുത്ത എണ്ണം ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയും. ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ അത് 1/8 × 8, 8 കോർണർ ആറ്റത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. അത് 1/8 × 8, 1/8 × 8. പിന്നെ 6 ഫേസിലുള്ള ഫേസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. കാരണം ഒരു ഫേസിലുള്ളത് 2 സെല്ലുകൾക്ക് ബാധകമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിന് ഹാഫാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 6 ഫേസിൻ്റെ ഹാഫ് × 6. അപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തത് 1 എന്ന് കിട്ടും. രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് 3 എന്ന് കിട്ടും. 3 + 1 അല്ലെങ്കിൽ 1 + 3 4 ആറ്റംസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെല്ലിൽ FCCയിൽ വരുന്ന ആകെ ആറ്റമുകളുടെ എണ്ണം 4 ആണ്. സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൽ 1 ആണെന്ന് ഓർക്കണം. ഇനി BCCയും വരയ്ക്കുന്നത് മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ വ്യത്യാസം ആ നടുക്ക് ബോഡി സെൻറ്ററിൽ, അതിൻ്റെ ആ ക്യൂബിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ആറ്റം വരണം. എല്ലാ കോർണേഴ്സിലും കൂടി 8 ആറ്റം ഉണ്ട്. വ്യത്യാസമുള്ളത് ആ ക്യൂബിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരെണ്ണം വരണം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഈ 8 കോർണേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരാറ്റം. നടുക്ക് ഒരു ആറ്റം വരുമ്പോൾ ആകെ 2 ആറ്റമാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ, അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം. ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് ക്യൂബിക്, BCC എന്ന് പറയും. ഇൻ ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ദർ ഈസ് 1 ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ് ആറ്റം അറ്റ് ദി ബോഡി സെൻറ്റർ. ഇതിൻ്റെ ബോഡി സെൻറ്ററിൽ ഒരു ആറ്റമുണ്ട്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദി 8 ആറ്റംസ് ഇൻ ദി 8 കോർണേഴ്സ്. 8 കോർണേഴ്സിലുള്ള 8 ആറ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ ആ ബോഡി സെൻറ്ററിൽ ഒരു ആറ്റം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ 2 ആയിരിക്കും. At 8 corners of the unit cell, each atom at the center is shared by each atom at the corner. Sorry, not center. Each atom at the corner is shared by 8
unit cells, while the body center atom is within the unit cell and hence not shared by any other unit cell. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ നടുക്കുള്ളത് മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് സെല്ലും അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. Therefore, the total number of atoms in the unit cell of BCC system is 1/8 into 8, കോൺട്രാക്റ്റത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, പ്ലസ് 1 ബോഡി സെൻറ്ററിലെ, ദാറ്റ് ഈസ് 1 + 1 2 atoms. അപ്പോൾ ഓർക്കണം, സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം, ഒരു സെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം 1 ആണ്, ഫേസ് സിലിണ്ടർ ക്യൂബിക്കിൽ 4 ആണ്, ബോഡി സിലിണ്ടർ ക്യൂബിക്കിൽ 2 ആറ്റം. ഓരോ യൂണിറ്റ് സെല്ലിലുള്ള ആറ്റമുകളുടെ എണ്ണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എഴുതാം. 2ൻ്റെ ആൻസർ സെയിം ആയിട്ട് വരും. വാട്ട് ആർ SCC, FCC ആൻഡ് BCC സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ മുകളിൽ കാണുന്ന നോട്ട് തന്നെ 3ൻ്റെ പടമ ശരിക്കൊള്ളാം. അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, ഫൈൻഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻ SCC, FCC ആൻഡ് BCC ലാറ്റിസസ്. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ 1, പിന്നെ 4, പിന്നെ 2 എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് വിസിരിച്ച് കാണിച്ചാൽ മതി ആ മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം പറയുക. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് എഴുതുക. 2 മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതാം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. That is all with your 4th lecture on solid state physics. We continue our class. Thank you very much.